Modi ji has provided Mudra loan to more than 50 crore people. More than 50 crore people have got self-employment or businesses because of Modi ji's Mudra loan. And I am very happy to tell you, amongst this more than 50 crore people, 31 crore are the women folks, our sisters who have got Mudra loans and they are standing on their feet. And Modi ji says, when a man stands on his feet, it is only man who stands on his feet. But when a woman stands on her feet, the entire family is benefited. Entire family stands on their feet. ഏകദേശം 50 കോടിയിലധികം ആളുകൾക്കാണ് മുദ്രാ ലോൺ വഴി പ്രധാനമന്ത്രി പണം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനർത്ഥം 50 കോടി വരുന്ന സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ കിട്ടി, അതിൽ കുറെ ആളുകൾക്ക് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ 31 കോടി ആളുകളും സ്ത്രീകളാണെന്നുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. മോദിജി പറയുകയാണ്, ഒരു പുരുഷൻ തന്റെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് സ്വയം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമെന്നാണ് നാം പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബം സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനാകും എന്നാണ് മോദിജി പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് മോദി വാജിക്കും. Look at the infrastructure created by Prime Minister Modi ji. The number of highways. You just look at Kollam and you will find so many highways are being built. The ring road, which was started in 1972, could not be built. But it was Prime Minister Modi ji's government which started building this road in 2014, and he only inaugurated it. And so many other highways, our connectivity to Tamil Nadu, everything is being built by Prime Minister Modi ji. നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന വികസന രംഗത്തേക്ക് നോക്കൂ, ഹൈവേകൾ നോക്കൂ. റിംഗ് റോഡ് 1972 തുടങ്ങിയിട്ടും ഇതുവരെ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചില്ല. പക്ഷേ 2014 മോദിജി വന്നതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. ഇവിടെ മാത്രവുമല്ല, തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക്, അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ വികസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മോദിജി is changing all the railway stations, rebuilding the railway stations, and when these railway stations will be built, they would seem like an airport. Because Modi ji says railway connectivity is Aam Aadmi's, common man's connectivity. Why should railway station be filthy? Why should they be unclean? Why should they be shabby? So Modi ji has started building all the new railway stations. I think a new railway station is also being built in Kollam. Now Modi ji is building railway station and our present MP is putting his boards. He has no contribution. It is only because of Modi ji that this railway station is being built. മോദിജി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ വലിയ താല്പര്യമെടുക്കുന്നുണ്ട്. മോദിജി പറയുന്നത് നിലവിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ എയർപോർട്ടുകൾ പോലെയായി മാറണമെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണക്കാരുടേതാണ്. കൊല്ലത്തും റെയിൽവേ വികസനം വരുന്നുണ്ട്. അത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, കൊല്ലത്തെ റെയിൽവേ വികസിപ്പിക്കുന്നത് മോദിജിയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ MP ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോർഡുകൾ വയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റേതായിട്ടുള്ള വികസനമാണ്, മോദിജിയുടെ വികസനമാണ്. Now Modi ji has also developed Vande Bharat train. Vande Bharat train is one of the fastest train. It is equivalent to any train in a developed nation. If you go to Europe, if you go to America, now travelers from Europe and America, when they come to India and they travel in our Vande Bharat train, they say that India's Vande Bharat train is better than their train. That is pride of India, which is being brought by our Prime Minister Modi ji. വന്ദേ ഭാരത ട്രെയിനുകൾ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ട്രെയിനുകളാണ് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ ട്രെയിനുകൾക്ക് തുല്യമാണ്. യൂറോപ്പിൽ നിന്ന്, അമേരിക്കയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ആളുകൾ വരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നു, അവരുടെ നാടുകളിലുള്ള അതിവേഗ ട്രെയിനുകളിലേക്കാൾ വേഗതയേറിയതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളെന്ന്. On one hand, Modi ji is developing nation, but what is happening in Kerala? LDF, UDF, all of them are looting Kerala. They are dacoits who are actually growing and flourishing on your money.
ഒരു വശത്ത് മോദിജി രാജ്യം വികസിപ്പിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് കേരളത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? കേരളത്തിലെ LDF-ഉം UDF-ഉം ചേർന്ന് കേരളത്തെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ്. അവർ കൊള്ളയടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മാത്രം നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാരുടേതായിട്ടുള്ള പണമാണ്. This entire area was cashew nut capital. So many processing plants are there. But today, due to the policies of LDF and UDF governments, these all factories are in problem. Around 200,000, 2 lakh people are jobless. And it is only because of extortionist policies of this government. ഈ പ്രദേശം കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളുടേതാണ്. ഈ പ്രദേശത്ത് ധാരാളമായിട്ടുള്ള കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളും അത്തരം തൊഴിലാളികളെയും കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. എന്നാൽ LDF-ന്റെയും UDF-ന്റെയും വികലമായിട്ടുള്ള നയങ്ങൾ കാരണം 2 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് തൊഴിലില്ലാതെ അലയുകയാണ്. These people have made Kerala bankrupt. Kerala's economy is in doldrums. They have looted Kerala coffers. Kerala budget is one of the worst performing budget because all the money is siphoned. അവർ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സംവിധാനത്തെ തകർത്തു, സാമ്പത്തിക സംവിധാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കി. കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും തകർന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റാണ്. Kerala government had to go to the Supreme Court and they had to say, give us extra loan because we don't have money to pay. But even Supreme Court didn't entertain them. അവർക്ക് കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പണത്തിനു വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിയിൽ വരെ പോകേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയിട്ടും സുപ്രീം കോടതി പോലും അവരുടെ വാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. I would like to ask, when India is flourishing, when Indian economy is booming, when Indian economy is touching new heights, why Kerala is going down? It is going down just because there is an absolutely corrupt government in Kerala. ഇന്ത്യ വികസിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യ പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, പുതിയ മേഖലകളെ തൊടുമ്പോൾ കേരളം എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നോട്ട് പോകുന്നത്? അതിന് കാരണം ഒന്ന് മാത്രമാണ്, ഇവിടുത്തെ സർക്കാരുകൾ, മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ കേരളത്തെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും. It is a government which doesn't spend money given by the central government. When schemes for the people of Kerala are initiated by central government and money is given to the Kerala government, this government says that if we implement these schemes, if these schemes reaches the last man, then they will vote for BJP, they will vote for Modi, and that is why they don't spend money. The money given by central government is also kept unspent, and this is your money which is kept unspent by the Kerala government. കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന പണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചിലവഴിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പണം ഒരു രീതിയിലും ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറാവുന്നില്ല. അതിനവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പണം അവസാന ആളിലേക്കും ചെന്നെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മോദിജിയുടെ പണമാണ്, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പണമാണെന്ന് സാധാരണക്കാരന് ബോധ്യപ്പെടും. അതില്ലാതാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പണം പോലും ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറാവുന്നില്ല. പക്ഷേ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ പണം നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ പണമാണ്. That is why you require your member of parliament, a member of parliament who will stand with Prime Minister Modi, a member of parliament who will support Prime Minister Modi. Tell me, who will support Prime Minister Modi? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ MP വേണം. മോദിജിയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന, മോദിജിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു MP ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയൂ, ആരാണ് മോദിജിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള MP? It is only Krishna Kumar ji who will support Prime Minister Modi. RSP will never support Prime Minister Modi. Congress will, left will never support Prime Minister Modi. It is only Krishna Kumar ji who will support Prime Minister Modi. I would like to ask Kolam whether you want your MP to support Prime Minister Modi or not. RSP മോദിജിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയില്ല, കോൺഗ്രസ് മോദിജിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയില്ല, LDF മോദിജിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയില്ല. ഞാൻ കൊല്ലത്തോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മോദിജിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന MP ആണോ വേണ്ടത്? That is why this is not a state election. It is not
an election of local body. It is an election to choose the leader of the nation. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല, ഇതൊരു സംസ്ഥാനതല തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല. ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആര് നയിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. Today Kerala has become hotbed for the extremist activities. The Kerala government, for vote bank politics, is shielding all the anti-national people. On one hand, our Prime Minister is fighting against the anti-national forces, and same forces are being shielded by the Kerala government. ഇന്ന് കേരളം ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ തീവ്രവാദികളുടെ ഇടമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഈ ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വശത്ത് മോദിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവരെ മറച്ചു പിടിക്കുന്ന, അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. We have to decide whether we want representatives, those will say Bharat Mata ki jai, or representatives who will say China ki jai, Pakistan ki jai. That we have to decide. നാം തീരുമാനിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന MP ഭാരത് മാതാ കി ജയ് എന്ന് പറയുന്നയാളാണോ, അതോ ചൈന കി ജയ് എന്നോ പാകിസ്ഥാൻ കി ജയ് എന്നോ പറയുന്നയാളാണോ? And that is why I am telling you, I have come here to tell you that it is a right time to act. It is a right time to change. It is a right time to put in a proper person. It is a right time to elect a person who will stand with Modi ji and say Bharat Mata ki jai. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കൊല്ലത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ശരിയായ സമയവും ഇതാണ് ശരിയായ അവസരവും. ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ മോദിജിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന, മോദിജിക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന, ഭാരത് മാതാ കി ജയ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് ഇവിടുന്ന് നാം ജയിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. Look at our Krishna Kumar ji. He is a real life hero. But now, with your blessings, he is going to become real life hero. നമ്മുടെ കൃഷ്ണകുമാർജിയെ നോക്കൂ. അദ്ദേഹം ഒരു റിയൽ ഹീറോയാണ്, ചലച്ചിത്ര നായകനാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ റിയൽ ലൈഫ് ഹീറോയാക്കി മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. And I am sure that with your vote, it is not a vote to Krishna Kumar ji, it is vote to Modi ji. Your one vote will change the fate of Kerala. Your one vote will change the lives of your generations to come. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഒരു വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണകുമാർജിക്കുള്ള വോട്ട് മാത്രമല്ല, അത് NDA സർക്കാരിനുള്ള, BJPക്കുള്ള, മോദിജിക്കുള്ള വോട്ട് തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഒരു വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വോട്ട് കൂടിയാണ്. At the end, I would like to say that Modi ji has clearly said, पिछले 10 साल ट्रेलर थे, पिक्चर अभी बाकी है. അതുതന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. മോദിജി പറയുകയുണ്ടായി, കഴിഞ്ഞ 10 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ട്രെയിലർ മാത്രമാണ്, സിനിമ ഇനി വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Next 5 years will be path breaking years. Next 5 years will be foundation years for Vikasit Bharat, developed India. And all of us, we are very fortunate that we are here to support a leader like Modi ji. It is not a vote to Modi ji, it is not a vote to Bharatiya Janata Party, it is a vote to Vikasit Bharat, a developed India. അടുത്ത 5 വർഷം നമ്മുടെ വികസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തലത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. നാം ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, കാരണം നാം മോദിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാം വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മോദിജിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നാം വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭാരത് മാതാക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നാം വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വികസിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാരതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ്. That is why at the end I would like to say, Ninglude Villa area vote Krishna Kumar ji ki nalgiyum. Aure JP Kennam enum. Pradhanamantri Modi ji JP Kennam enum. Abhyarthi kunnu. Ipra Visham Nanurinum Mugalil Nanni Namaskaram.